ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಬಿಜೆಪಿ ಮಲಯಾಳಂ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಸೂದೆಯ ವಿರೋಧ. ಕಾಸರಗೋಡು ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹೊತ್ತು. ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕಾಪ ಆರೋಪಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂಧನ. ಪಾವೂರು ಬಶೀರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಒಳರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ನೀರಿನ ದುರ್ವಾಸನೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ಶೌಚಾಲಯದ ನೀರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೈನಬಾ ಹೇಳಿಕೆ. ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಕಾಸರಗೋಡು ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಚೆರುವತ್ತೂರು ಮಹಿಳಾ ಲೀಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭ. ಕೈತಕ್ಕಾಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿತು. ವಾರ್ತೆಗಳು ವಿವರವಾಗಿ. ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷಾ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂಬ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಂಎಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಕೋಷಿಕೋಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ വ്യക്തപ്പെടുത്തിದರು. കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരം ഭാഗങ്ങളിൽ കന്നഡ ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷമായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള കുറേ അവകാശങ്ങൾ ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായിട്ടുള്ള കന്നഡ വിഭാഗത്തിനുണ്ട്. അത് നിഷേധിക്കരുത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ നിയമത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭേദഗതി വരുത്തണം. കന്നഡ ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ആശങ്ക അകറ്റാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ കാസർഗോഡിൻ്റെ പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിൽ അറിയുന്നുണ്ടാകില്ല സർക്കാരിന്. പക്ഷേ ഈ ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ കൂടി പ്രദേശമായിട്ടുള്ള കാസർഗോഡ്, മഞ്ചേശ്വരം, അതുപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ ഇതിൽ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള വീഴ്ച വരുത്തി ഇതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ നിയമസഭയിൽ ഈ നിയമം ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ ചർച്ച നടത്തി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ നടത്താൻ മഞ്ചേശ്വരവും കാസർഗോഡും ഉള്ള മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ MLA മാർ, പ്രതിപക്ഷ MLA മാർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭരണകക്ഷി MLA ആയിട്ടുള്ള ഉദുമ MLA നേരത്തെ മഞ്ചേശ്വരം MLA ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളാണ്. അപ്പോൾ ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹം അറിയണമായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും ഇടപെട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കാഞ്ഞങ്ങാട് MLA CPIയുടെ MLAയും മുൻ MLAയും കൂടിയായിട്ട് മുൻ മന്ത്രിയും കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ E ചന്ദ്രശേഖരനും ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറ്റകരമായിട്ടുള്ള മൗനം ആവർത്തിച്ചു. CPI നേരത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് പക്ഷേ അതിൽ ഇടപെടാൻ അദ്ദേഹവും തയ്യാറായിട്ടില്ല. തൃക്കരിപ്പൂർ MLA ആണെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ CPMൻ്റെ ഭരണകക്ഷിയായിട്ടുള്ള CPMൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പ്രശ്നം അറിയണമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ MLA മാർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ 5 MLA മാരും മൗനത്തിലായിരുന്നു. അവർ ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടപെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചർച്ചയും നടത്താതെ ഈ നിയമം പാസ്സാക്കിയത്. ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ബില്ല് നിയമസഭയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് മഞ്ചേശ്വരം MLA നിയമസഭയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശം ഹനിക്കപ്പെടട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ 5 MLA മാരും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിപക്ഷ MLA മാരുടെ കർത്തവ്യമായിരുന്നു സർക്കാരിനെ തിരുത്തേണ്ടത്. അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃത്യനിർവഹണത്തിലുള്ള ഒരു വീഴ്ച ഈ MLA മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊരു വിഷയം, നമ്മുടെ ദേശീയ പാതയിലെ അരികിൽ സൈൻ ബോർഡ്, സ്ഥലത്തിൻ്റെ നാമമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സൈൻ ബോർഡ്, ആ സൈൻ ബോർഡിൽ കന്നഡ ഭാഷയിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിന് ഉറപ്പ് കിട്ടിയിട്ടും അത് പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥ ലോബികളാണ്. ഈ ദേശീയപാതയുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് അതിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയോട് ഒന്നുകൂടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഭാഷാന്യൂനപക്ഷ പ്രദേശമായിട്ടുള്ള കാസർഗോഡ്, മഞ്ചേശ്വരം ഭാഗങ്ങളിൽ കന്നഡയിലും കൂടി ഈ സൈൻ ബോർഡിൽ
സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരുകൾ വെക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ಅಡಿಯಂದಿರಮಾയിട്ട് ಸ್ವೀಕರಿക്കണം എന്നാണ്. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕಾಪಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾವೂರಿನ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕಾಪಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾವೂರಿನ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಶೀರ್ನನ್ನು 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಾಪಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ದಿನ ಪೊಲೀಸರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಶೀರ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಹುದ್ಯಾವರ, ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಒಳ ರಸ್ತೆಯ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವವರು ಕೊಳಕು ನೀರಿನಿಂದ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತಿರದ ಫ್ಲಾಟ್ನಿಂದ ಶೌಚಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊಳಕು ನೀರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೂಗು ಹಿಡಿದು ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಒಳ ರಸ್ತೆಯ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸಮೀಪದ ಫ್ಲಾಟ್ನಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊಳಕು ನೀರಿನ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಮೂಗು ಹಿಡಿದು ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಜನರು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಫ್ಲಾಟ್ನಿಂದ ಬಿಡುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಭೀತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸದಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ഈ സമസ്യയ്ക്ക് പരിഹാര കണ്ടുകൊള്ളಬೇಕೆಂದು സ്ഥലീയರು ഒത്തായിಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. മഞ്ചേശ്വര ടൗണിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ആ ഭാഗത്തും ഒരുപാട് കച്ചറകൾ കൂട്ടി, അതുമാത്രവുമല്ല ടോയ്ലറ്റ് വെള്ളങ്ങളും റോഡിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് മൂക്ക് പൊത്തേണ്ട ഒരു സന്ദർഭം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തുകാർ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലേക്കാണ് ഹെൽത്ത് മേലധികാരികൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് നടപടി എടുക്കണം. നടപടി എടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നാട്ടുകാർ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്മാർക്കെല്ലാം രോഗം പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടിലായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് തിങ്ങിക്കൂടി കിടക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് അവിടെ. അതുകൊണ്ട് പോകാനും വരാനും പറ്റുന്നില്ല. ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുഴുവൻ കച്ചറയും ടോയ്ലറ്റ് വെള്ളവും എല്ലാം റോഡിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പായിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപടി എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഇറങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യും. ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ, ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಮಂಜೇಶ್ವರ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಿಕೆ ಸೈನಬಾ ಹೇಳಿದರು. ನಡಕ್ಕಾವು ಶ್ರೀಲಾಯಂ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಿಕೆ ಸೈನಬಾ ಹೇಳಿದರು. 2 ದಿನಗಳಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. സമ്പത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഷെയറുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ പോലും സാങ്കേതികമായിട്ടാണെങ്കിലും അത്തരം സമാധാനങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനെല്ലാം വിരുദ്ധമായ രൂപത്തിൽ അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വം തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഭരണകൂടങ്ങൾ എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ തന്നെ തകർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആ രാജ്യത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുക, അവിടെയുള്ള സമ്പത്തുകൾ കൊള്ളയടിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള സമീപനമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ ലോകത്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്രയോ യുദ്ധങ്ങൾ വളരെ പുരോഗമനപരമായ ആശയങ്ങളോടുകൂടി ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, പല ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ 14ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಾಡಂಕಾವು ಶ್ರೀಲಾಯಂ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಿಸಿ ಸುಬೈದ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಸನ್ ಕೋಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಇ ಪದ್ಮಾವತಿ, ಸಂಘಟನೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ನಾಯಕಿ ಸುಶೀಲಾ ಗೋಪಾಲನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಕೆ ಲೈಲಾ, ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬೀನಾ ವಿಜಯನ್, ಬೇಬಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್, ಪಿಪಿ ಶ್ಯಾಮಲಾದೇವಿ, ಎಪಿ ಉಷಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ ಸುಮತಿ, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ ವಿಪಿ ಜಾನಕಿ, ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೆವಿ ಜನಾರ್ದನನ್ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾಲಕಿ ಪಿಪಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ 269 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುತಾತ್ಮರ ನಿರ್ಣಯ ಹಾಗೂ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಕ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಚೆರುವತ್ತೂರು. ಚೆರುವತ್ತೂರು ಕೈತಕಾಡ್ ಮಹಿಳಾ ಲೀಗ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮಹಿಳಾ ಲೀಗ್ ಸಮಿತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಕರಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಳಾ ಲೀಗ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ സംഷിറ മുഹമ്മദ് അലി ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ഏറെ സന്തോഷകരമായ നിമിഷത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. കുറേ മാസങ്ങളോളായി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വനിതാ ലീഗിൻ്റെ ഒരു ഓഫീസ് നമുക്ക് വേണമെന്നുള്ളത്. അതിന് മാഷാഅല്ലാ നമ്മുടെ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയും KMCC കമ്മിറ്റിയുടെയും സഹകരണത്തോടു കൂടി വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയും അവർ നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പിറകിൽ അവരുണ്ടായത്. അൽഹംദുലില്ലാ അതിൽ പ്രയത്നിച്ച വനിതാ ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെല്ലാവർക്കും അല്ലാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കും. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಚೆರುವತ್ತೂರು ಕೈತಕಾಡ್ ಮಹಿಳಾ ಲೀಗ್ ಸಮಿತಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮಹಿಳಾ ಲೀಗ್ ಸಮಿತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಕರಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಳಾ ಲೀಗ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ സംഷിറ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕೈತಕಾಡ್ ಶಾಖೆ ಮಹಿಳಾ ಲೀಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಕೆ ತಾಹಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹೊಸದಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಮಹಿಳಾ ಲೀಗ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ಚೆರುವತ್ತೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಕೈತಕಾಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೈತಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಲೀಗ್ ಕಚೇರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಕೈತಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಲೀಗ್ ಸಮಿತಿಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಕೈತಕಾಡ್ ಶಾಖಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ದುಬೈ KMCC ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ ಆಮಿನಾ, ಮಹಿಳಾ ಲೀಗ್ ಚೆರುವತ್ತೂರು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ CK ಸುಲೈಖಾ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ TK ಫೈಜಲ್, CK ಶಬೀರಾ, CK ಮುಮ್ತಾಜ್, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ MTP ಬುಷ್ರಾ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ತ್ರಿಕರಿಪುರ ಮಂಡಲದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಲತೀಫ್ ನೀಲಗಿರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ SM ಶಿಹಾಬ್, ಕೈತಕಾಡ್ ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ VK ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಚೆರುವತ್ತೂರು. ಕೃಷಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದರ್ಸ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಸಾವಯವ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಹಿಗೆಣಸುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಕರಿಪುರ ಮುಜಮ್ಮಾ ಇಸಾಅತ್ ದರ್ಸಿನ +1 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದರ್ಸ್ ಗುಂಪಿನ 9 ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಹಿಗೆಣಸುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದರ್ಸ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಸಾವಯವ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಹಿಗೆಣಸುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಕರಿಪುರ ಮುಜಾಮಾ ಇಶಾಹತ್ ದರ್ಸ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪು ಪುಸ್ತಕದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. +1 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದರ್ಸ್ ಗುಂಪಿನ 9 ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿಗೆಣಸುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಪಾಲಕ್ ಹಾಗೂ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಶ್ರಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಸ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ 60 ಸೆಂಟ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜೀವನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಸಲಾಯಿತು. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ತೋಟದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸದೆ ಕೃಷಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೈವಿಕವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಅವರು ಕಲಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಪಾಠವಾಗಿದೆ. ಜಮೀನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಏಕತೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮುಂದುವರಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಜಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಸ್ರಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್ ಫಲೀಲಿ ದರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ പ്രകൃതി പ്രീതി ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ 9ഓളം മക്കൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്ന ചർച്ചയിൽ ഒരു ഉപജീവന മാർഗം പലതും തേടുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഉപജീവന മാർഗമാണ് കൈത്തൊഴിൽ. ആ ചർച്ചയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഈ കൃഷിയിടം നടത്താം എന്ന ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇന്ന് ധാരാളം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കൃഷി നടത്തി അവർ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ക്ലാസ്സുകൾ മുടങ്ങാതെയാണ് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇതിനെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പരിപാലനത്തിൻ്റെ വിളവ് കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ആ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമായ കുട്ടികളാണ്. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് ഫലപുഷ്ടി കുറഞ്ഞ മണ്ണാണെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് മണ്ണ് ശേഖരിച്ചിട്ടാണ് ഈ മക്കൾ ഇവിടെ മണ്ണ് സ്വരൂപിച്ച് അതിലാണ് കൃഷി നടത്തുന്നത്. ജൈവവളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നടത്താനുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഈ കൃഷിയിടം അവർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സയ്യദ് രാജി മുട്ടൽ, അഷീഖ് ആലക്കോട്, സബീത് അരിപ്രംബ, ಕಲ್ಫಾನ್ ಕುನಿಯಾ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕುನಿಯಾ, ಸುಹೈಬ್ ಬೇಕಲ್ ಹಾಗೂ ತೌಫೀಕ್ ಲಕ್ಷದೀಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 9 ಜನರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬಿಕಾಂ, BA ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುನಿಯಾ ಹಿರಿಯ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಉರ್ಮೀಸ್ ತ್ರಿಕರಿಪುರ, ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಚೆರುವತ್ತೂರ್. ಉದಿನೂರು ತೆಕ್ಕುಪುರಂ ಮಾದೃಗ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಗೊಂಬೆಯಾಟ, ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಕತೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಗೊಂಬೆಗಳು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದವು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಈ ಗೊಂಬೆಗಳು ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ ಚಲಿಸಿದ ಗೊಂಬೆಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು. എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കി. ആ മീറ്റിംഗിൽ സിംഹം കാരണം എല്ലാവരും എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയിച്ചു. ഇതിനെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാക്കണം എന്ന് കരുതിയ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചെന്നായ മറ്റു മൃഗങ്ങളോട് ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് സിംഹത്തിന്റെ വായിൽ വീണു. വിജ്ഞാനമുത്തിരി നേടിയാലും വൃത്തിയില്ലെന്നാലതെന്തു കഷ്ടം. ശുചിത്വശീലങ്ങൾ നാം പാലിക്കുകയിൽ രോഗങ്ങൾ പമ്പ കടക്കുമല്ലോ. വിജ്ഞാനമുത്തിരി നേടിയാലും വൃത്തിയില്ലെന്നാലതെന്തു കഷ്ടം. സിംഹത്തോട് മഹാരാജാവായ അങ്ങയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രശംസിച്ചു പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ സിംഹം അങ്ങയെ കുറിച്ച് വളരെ തെറ്റായി സംസാരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വന്നു. എന്റെ കാടിന്റെ മഹാരാജാവായ അങ്ങയെ കുറിച്ച് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തെറ്റായി പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അതിനാ സിംഹം ദേഷ്യപ്പെട്ട് എന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നു. ഇതിന് സമ്മതിച്ചു. ശരി, ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നായാലും ഒരു ദിവസം അതിന്റെ ഇരയാകും. അതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ സമാധാനത്തോടെ അതുവരെ ജീവിക്കാമല്ലോ. മൃഗങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ചെന്നായ സിംഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. അത് കേട്ട സിംഹം ചെന്നായയോട് പറഞ്ഞു, ശരി ശരി, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രാജാവല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നീ പറയുന്നത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಗೊಂಬೆಗಳು ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ ಚಲಿಸಿದ ಗೊಂಬೆಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು. ಪಡನಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಉದಿನೂರು ತೆಕ್ಕುಪುರಂ ಮಾದೃಗ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಗೊಂಬೆಯಾಟ, ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಕತೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಗೊಂಬೆಗಳು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದವು. ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಗೊಂಬೆಯಾಟವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಮೋದ್ ನಂದಿಲ ಅವರು ಚಲಿಸುವ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ KV ಶೈಲಜಾ, ಸಹಾಯಕಿ K ಮಿನಿತಾ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ AG ಕಮರುದ್ದೀನ್, N ಮೊಯ್ದು ಹಾಗೂ PR ಅನ್ನು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಚೆರುವತ್ತೂರ್. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಬಳೆ ಕಂಚಿಕಟ್ಟೆಯವರಾದ ಸುರೇಶ್ ಕಳೆದ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪರೂಪದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಕ್ ಸುರೇಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 3500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಿಡಿಯಲಾದ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ನಾಗರ ಹಾವುಗಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಬಳೆ ಕಂಚಿಕಟ್ಟೆಯವರಾದ ಸುರೇಶ್ ಕಳೆದ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪರೂಪದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಕ್ ಸುರೇಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 3500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಿಡಿಯಲಾದ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ನಾಗರ ಹಾವುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಂಬಳೆ ಬದಿಯಡ್ಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಹಾವುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸರೋವರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಲಚರಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದ ಸುರೇಶ್ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಾವು ಹಿಡಿಯಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುರೇಶ್ ಕೇರಳ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾರವನಾಗಿ ಪಡೆದ ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುರೇಶ್. ಫೋನ್ ಕರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಸರಗೋಡು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅದನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಘಟನೆ ಏನೆಂದರೆ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಾಗರ ಹಾವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಹಲವಾರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕಾಲು ಮುರಿದ ನವಿಲನ್ನು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡುವುದು ಅವರ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಮರಿಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ಬಂದಿದೆ. ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುರೇಶ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನಾಗರ ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಅದು ಮೊಣಕೈಗೆ ಕಚ್ಚಿತ್ತು. ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಬದುಕುಳಿಯುವುದೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಭು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸುರೇಶ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬದುಕುಳಿದರು. ಹಾವುಗಳು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ತಾಳ್ಮೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 3 ಅಥವಾ 4 ಬಾರಿ ಹಾವುಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮೋಹಿನಿ ದಂಪತಿಗಳ 5 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದ ಸುರೇಶ್ ಹಿಂದೆ ಬಡಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವುದೇ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಜೀವನೋಪಾಯ. ಕುಂಬಳೆ, ಬದಿಯಡ್ಕ, ಬಂದ್ಯೂಡು ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸತ್ಯನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಒಣ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಹಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ನಾಗರ ಹಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಹಾವುಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸುರೇಶ್ ಮೌನವಾಗಿ ಸಂಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಸೇವೆಯು ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು മാതരിയാകുತ್ತದೆ. ഞാനൊരു 15 വയസ്സിലെൻ്റെ ഒരു പാമ്പ് പിടിച്ചത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുമ്പളെ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കരപ്പെട്ട മൂർക്കനെല്ലുണ്ടായിരുന്നു. ആ മൂർക്കനെല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് കാട്ടിൽ വിട്ടുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം ഞാനിപ്പോൾ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഇതുവരെയ്ക്ക് എൻ്റെതൊന്നും തെറ്റായിട്ടില്ല. പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധനമാണ്. ഇന്നലെ അവർ ഈ മൊഗ്രാലിൽ ഒരു പാമ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആ പാമ്പിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് ഒരു മാളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രി പോയിട്ട് അതിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് റിലീസും ചെയ്തു കാട്ടിലേക്ക്. അത് ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളു. ഒരു 3000ൻ്റെ മുകളിലായി, 3500ഓളമായി ആ പാമ്പ് പിടിക്കുന്നത്. ഇന്നും
അതിലൊരു 5 പ്രാവശ്യം പാമ്പ് കടി കിട്ടി. ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ മംഗലാപുരം ഫാദർ മലയിൽ ഒരു 1.5 ലക്ഷം റുപ്യ അവിടെ ചിലവായി. അങ്ങനെ കുറേ എന്തെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പാമ്പ് പിടിക്കുന്ന പിടുത്തം തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഉണ്ട്. ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇന്നും അങ്ങനെ തുടരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു വിശ്വാസം അല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ കൈവില്ലില്ല. ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ, ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಯಾದ ಬಿಂದು ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ನವರ 40ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವರ್ಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗಡಿನಾಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ವೈಭವವು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಯಾದ ಬಿಂದು ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ನವರ 40ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವರ್ಣೋತ್ಸವ ಎನ್ನುವ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಲವಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಬಿಂದು ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ನ ಹಲವು ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಪನ್ನರನ್ನು ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸುಂದರ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಡಿನಾಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ವೈಭವವು ಅತ್ಯಂತ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಗುರುರಾಜ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಅವರ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹರಿನಂದನ, ಅನನ್ಯ, ಅಕ್ಷಿತಾ, ಋಷಿಕಾ, ವೈಷ್ಣವಿ, ತನುಶ್ರೀ, ಜಿಶಾ, ವರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ, ತನ್ಮಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪಲ್ಲವಿ ಪಿ ಕುಲಲ್, ತನ್ವಿ ಕುಲಲ್, ತನಿಷ್ಕಾ, ಸ್ವಾತಿಕ್ ಆರ್.ಎಸ್., ಸಾನ್ವಿಕ್ ಕುಲಲ್, ಶ್ರುತಿ ಪಿ ಕುಲಲ್, ಹನ್ಷಿತ್ ಆಳ್ವ, ಸಾನ್ವಿ ಸುತನಿಧಿ, ಆರಾಧ್ಯ ಎಸ್ ಆಳ್ವ, ಭವಿಷ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಸಾನ್ವಿ ರೈ ಕೆ, ನವ್ಯಶ್ರೀ ಕುಲಲ್, ವಂಶಿಕಾ ಆರ್.ಎಸ್., ಬಾನ್ವಿ ಕುಲಲ್, ಮನ್ವಿತಾ ಕುಲಲ್, ಪ್ರಣಮ್ಯ ಕುಲಲ್, ಯಶಿಕಾ ರೈ, ತನ್ವಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾನ್ವಿ ಆರ್ ರೈ, ಸಾನಿಕಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧೃತಿ ಭಂಡಾರಿ, ವಿಶಿಕಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ದೀಕ್ಷಾ ಕುಲಲ್, ರಕ್ಷಾ ಕುಲಲ್, ಆರಾಧ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಅನ್ವಿತ್ ಪೂಜಾರಿ, ತ್ರಿಷನ್ ಆರ್ ಕೆ, ತನ್ಮಯ್ ಆರ್ ಕೆ, ಶೈಲಜಾ ಹೊಳ್ಳ, ಜಯಪ್ರಭಾ ವೈ, ಧನ್ವಿ ರೈ, ತೇಜಸ್ ಹೊಳ್ಳ, ತೇಜುಷಾ, ಆರಾಧ್ಯ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ಋತಿಕಾ, ಅಹನ್ ಎಸ್ ಆಲ್ವಾ, ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರಿ, ಇಶಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಲಲ್, ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಕುಲಲ್, ತನ್ವಿಕಾ ಕುಲಲ್, ಅಶ್ಮಿತಾ ಕುಲಲ್, ಅಂಜನಾ ಕೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಶಿವರಾಜ್, ಭುವಿ ಸಜಿಪ್ಪ, ತಾನ್ಯಾ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾನ್ವಿ ಸಜಿಪ್ಪ, ಧ್ರುವಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಪ್ರತಿಮ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಿಂದು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮಾಲಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು 64 ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಿಂದು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡಮಾಡಿದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಂದು ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಕೆ.ವಿ. ಅವರು ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಬಿಜೆಪಿ ಮಲಯಾಳಂ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಸೂದೆಯ ವಿರೋಧ, ಕಾಸರಗೋಡು ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹೊತ್ತು. ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕಾಪ ಆರೋಪಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂಧನ, ಪಾವೂರು ಬಶೀರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಒಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ನೀರಿನ ದುರ್ವಾಸನೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಶೌಚಾಲಯದ ನೀರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೈನಬಾ ಹೇಳಿಕೆ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಕಾಸರಗೋಡು ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಚೆರುವತ್ತೂರು ಮಹಿಳಾ ಲೀಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭ, ಕೈತಕ್ಕಾಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿತು. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.